सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मुद्दे की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मुद्दे ते एससी कमीशन ने नोटिस भेजा है। पंजाब के चीफ सैकटरी नूं दिल्ली तलब किया गया है। पंजाब की चीफ सैकटरी विनी महाजन नूं दिल्ली 17 जून नूं कमीशन के सामने पेश होना होएगा। समाजिक न्याय ते घट गिणती विभाग के प्रिंसीपल सकत्तर ते उचेरी सिक्ख्या के प्रिंसीपल सकत्तर नूं भी नोटिस जारी किया गया है। ताज़ा एक्शन टेकन रिपोर्ट लैके आउण दे लई कहा गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधी सारियां फाइलां ते केस डायरी भी मंगी गई है। पहला भेजे 3 नोटिसां दा सरकार वालों पंजाब सरकार वालों जवाब नहीं दिता गया। यह बयान है विजय सांपला का, जिहड़े चेयरमैन ने केंद्री एससी कमीशन दे, और इसते राजकुमार वेरका जिहड़े कांग्रेस के विधायक ने उन्हां वालों भी प्रतिक्रम आया है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सांपला सियासी नाटकबाजी कर रहे हैं। सियासी नाटकबाजी का इल्जाम लाया गया है वेरका वालों सांपला ते, और सांपला वालों तलब किया गया है पंजाब के चीफ सैकटरी नूं एससी स्कॉलरशिप के मुद्दे ते। दस दईए कि कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक चिट्ठी भी लिखी गई प्रधानमंत्री नूं, और 17 तो लैके 21 तक का 2-4 सालों का पंजाब सरकार का कहना है कि अपने हिस्से का पैसा ही नहीं दिता केंद्र ने। सो इस करके पंजाब सरकार अपने कोलों एससी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रही है, पर उधर कमीशन लगातार पंजाब सरकार की खिंचाई कर रहा है। हुण चीफ सैकटरी विनी महाजन नूं तलब किया गया है। 17 जून नूं कमीशन के सामने विनी महाजन नूं पेश होना होएगा। 2 महकमिਆਂ के प्रिंसीपल सकत्तर भी तलब किए गए हैं, और ताज़ा एक्शन टेकन रिपोर्ट लैके आउण दे लई कहा गया है। सांपला साहब नूं सच्चाई का पता नहीं ते या वो सियासी नाटकबाजी कर रहे। सच ये है कि जिहड़ा 1500 करोड़ रुपए के वजीफे दे नोटिस पंजाब की सरकार नूं भेजिया उन्होंने, वो केंद्र की सरकार ने पंजाब का वजीफा खा लिया। पंजाब के दलितां का वजीफा 1500 करोड़ रुपया ये केंद्र की सरकार ने खाधा है। 17-18 18-19 19-20 का यह जरा वजीफा है ये पंजाब च नरेंद्र मोदी ने दिता ही नहीं, ते वो खा के स्कैंडल किया केंद्र की सरकार ने। पंजाब के चीफ सैकटरी नूं समन करने की बजाय केंद्र की सरकार नूं समन करो। तब राजकुमार वेरका कह रहे हैं कि पंजाब के चीफ सैकटरी नूं समन करने की बजाय केंद्र इसका जवाब देवे। विजय सांपला साडे नाल सीधे जुड़ रहे हैं, चेयरमैन एससी कमीशन ऑफ इंडिया। सांपला साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। आवाज कट गई। सांपला साहब मेरी आवाज ठीक मिल पा रही है? पहला ये जानना चाहूंगा। ਤੁਹਾਡੀ आवाज कट के आ रही है, मेरे को आवाज सही नहीं आ रही। चलो कोशिश करते हैं आपां गलबात करन दी, कई बारी कुछ टैक्नीकल ग्लिच होंदे ने। सांपला साहब थोड़ा जिहड़ा बयान आया इस वेले या ताज़ा जिहड़ी अपडेट आई है कि तुसीं चीफ सैकटरी नूं तलब कीता है, दूसरे पासे पंजाब सरकार कह रही है कि उन्हां नूं चीफ सैकटरी नूं तलब करन दी बजाय कमीशन नूं अपनी सरकार तो पहला जवाब मंगना चाहिए है कि 1500 करोड़ रुपए तो ज्यादा 3 सालों का केंद्र सरकार ने नहीं दिता। सो बतौर एससी कमीशन चेयरमैन तुहाडे कोले ते आंकड़े होणगे, पहला थोड़ी जी तस्वीर स्पष्ट करो दर्शकों नूं कि की वाकया ही केंद्र ने पैसे नहीं दिते, जे नहीं दिते तो उहदे पिछे वजह की है, ते जे दिते ने तो फिर पंजाब सरकार क्यों इस तरीके नाल बोल रही है? थोड़ी स्पष्टता पहला तुहाडे तो चाहांगे। देखो विजय जी, मैं पहला ये स्पष्ट कर देना चाहांगा कि मैनू हुणे सुन रहा सी कि साडे भाई साहब कह रहे थे कि भी वो चीफ सैकटरी नूं करन दी बजाय वो केंद्र की सरकार नूं नोटिस कर दे, उन्होंने तलब कर दे। जिथे तक मैं क्लीयर कर दिया, पहला भी मैं बहुत सारी जगह ते दसता कि असी केंद्र तो भी जवाब मंगिया सी और सूबा सरकार तो भी जवाब मंगिया सी। केंद्र सरकार ने अपना जवाब मैनू दूसरे दिन ही रिटर्न फैक्स दे विच भेज दिता, मेल राही भी भेज दिता, और वो जवाब मेरे कोल है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये दस दियां कि उन्होंने जिथे बाकी सारियां पुरानियां ये दसता कि 2017 तक का असी सारा पैसा इन्हों दे चुके हैं, ऑलरेडी क्लीयर हो चुका है। जिथे तक इन्होंने गल की जा रही है 2017, 18 और 19-20 की गल तो मैं बाद चाहांगा, पर मैं पहला ही दस दियां कि असी दोहां सरकारां नूं ही नोटिस जारी किया, उन्होंने जवाब दे दिता, और नोटिस जारी करने का कारण ये सी कि पूरे पंजाब के कॉलेजां ने कह दिता सी
ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੰਟ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 309.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 17, 18 ਔਰ 18, 19 ਔਰ 19, 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 12 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 17, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। 2012 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ 60 ਕਰੋੜ ਔਰ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 17-18 ਚ ਚੱਲਣਾ ਸੀ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੀ ਨੇ। ਔਰ 17, 18, 18, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। 2019 ਔਰ 20 ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40% ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਣੇ ਸੀ ਉਹ 152.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 229.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮ that fund released earlier has not been utilized fully and surrender and amount of rupees 140.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫालतू ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 229.20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਕਰੋੜ.36 ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ 88.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 60% ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਬੈਕਲੌਗ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? ਬੈਕਲੌਗ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਹਾਂ। ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ 19 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। 17, 18, 19 ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਲਝਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 18 19 ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 788 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਕਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ 1563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕੋ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਟਰਨ ਫੈਕਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਆਸਤ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ABC, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਲਕਾਪਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 3 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ।